وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ حضرت رضا بریلوی اس شعر میں بارگاہ رسالت کے گستاخ اور بے ادب ملت اسلامیہ کے عدو یعنی دشمن فرقوں پر اپنے قلم کی ضرب کاری کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے ساتھ ساتھ دشمنان رسول کو للکار بھی رہے ہیں کہ اے بارگاہ رسالت کے گستاخوں، اے دشمنان رسول، دنیوی مال و متاع اور جاہ و منصب کی لالچ میں آ کر چند سکوں کے عوض اپنی دولت ایمان فروخت کر کے تم قرآن کی آیات کے غلط تراجم اور احادیث رسول کے غلط معانی و مطالب بیان کر کے تعلیمات دین کی آڑ میں ملت اسلامیہ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہو۔ اگر تم میں دم خم ہے تو میدان دلائل و براہین میں آؤ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ادنا غلام کے نیزے یعنی قلم سے مقابلہ کرو۔ لیکن الحمدللہ در مصطفیٰ کے ادنا غلام احمد رضا کے نیزے کی وہ مار ہے کہ اس نیزے کا وار دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں غار یعنی پہاڑ کی مانند گہرا زخم کر دیتا ہے، اور رضا کی قلم نیزے کا جو وار یعنی زخم ہے وہ وار بھرنے سے پار یعنی غیر ممکن ہے، اور اس زخم کی چارہ جو یعنی علاج، مدد یا استغاثہ وہ فریاد کرنے کا کسی کو وار موقع نہیں ملتا۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی نے لفظ وار کا استعمال 3 بار فرمایا ہے۔ پہلی مرتبہ جو لفظ وار ہے اس کا مطلب موقع ہے، دوسری مرتبہ جو لفظ وار ہے اس کا مطلب بھرنا ہے۔ تینوں لفظ وار حروف اور اعراب کے اعتبار سے مساوی ہیں، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے متفرق ہونے کی وجہ سے شعر فن شاعری کی صنعت تجنیس کا کامل کا شعر ہے۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نیزہ سے تعبیر کیا قلم کو، حالانکہ قلم کے لیے اردو زبان میں قلق، خامہ وغیرہ الفاظ بھی وارد ہیں، اور لفظ نیزہ بھی قلم کے معنی میں مستعمل تو ہے لیکن بہت کم۔ لفظ نیزہ کا زیادہ تر استعمال برچھی، بھالا اور بلم کے لیے ہوتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں آلات جنگ میں سے ہیں۔ ان کا استعمال دشمن پر حملہ کرنے، اس کو زخمی کرنے یا اس کا سر قلم کرنے یا اس کا سینہ چاک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ عوام کی اصطلاح میں لفظ نیزہ بولنے سے لڑائی کا ہتھیار بھالا ہی مراد ہوتا ہے، حالانکہ نیزہ کا معنی قلم صحیح ہے۔ صحت عمرانہ کے باوجود اس کا استعمال قلم کے معنی میں شاذ و نادر ہے، بلکہ نیزہ بمعنی بھالا ہی مشہور ہے۔ قلم کے لیے قلق، خامہ یا قلم ہی لفظ اکثر و بیشتر استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت رضا بریلوی نے اپنے نعتیہ کلام میں اس کا استعمال اس طرح فرمایا: بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نام یہ رنگ میرا، ارشاد احباب ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، کلک رضا ہے خنجر خون خوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ مذکورہ اشعار میں حضرت رضا بریلوی نے لفظ خامہ، قلم اور قلق استعمال فرمایا ہے، لیکن اس وقت ہم جس شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں قلم کے بجائے نیزہ استعمال فرمایا ہے۔ ویسے باعتبار لغت قلم، قلق، خامہ اور نیزہ ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن ان کا استعمال سیاق و سباق اور موقع محل کی مناسبت کرنے کی کوشش کر رہے مناسبت کے اعتبار سے بدلتا ہے۔ مثلا کسی کو انعام و اکرام کے طور پر کوئی جاگیر یا دستاویز تحریر کرنے کے لیے لفظ قلم کا استعمال ہوتا ہے، جیسے دستاویز قلم بند کرنا، یہاں پر دستاویز نیزہ بند کرنا نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح محرر اور منشی کو قلم زن کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قلم اور نیزہ کو ہم معنی گردان کر اور سیاق و سباق
का लिहाज न करते हुए मुंशी जी या मुहर्रर साहब के लिए कलम सन के बजाय नेज़ा जन और कलमकार के बजाय नेज़ाबाज का लक़ब इस्तेमाल करे तो माना में फतूर लाहक होंगे, क्योंकि लुग़वी एतबार से नेज़ाबाज के माना है बलम बरदार या भाला लेकर जंग करने वाला। अलहासिल कलम, कलक, हामा और नेज़ा चारों अल्फाज हम माना होने के बावजूद इनका इस्तेमाल सियाक़ो सिबाक़ के एतबार से बदलता है। कलम, कलक और खामा आम तहरीर के वक़्त किसी की तारीफ में या फ़न अदब या इल्मी बात मरकूम करने में मुशामिल हैं, लेकिन लफ्ज़ नेज़ा का कलम के माना में इस्तेमाल इसी वक़्त होता है जबकि कलम से दुश्मन की हिज्व की जाए या किसी के लिए कोई सज़ा तजवीज़ की जाए या किसी को सदमा पहुँचाया जाए या किसी के इल्ज़ामात और इत्तहामात का दंदान शिकन रद्द लिखा जाए। ऐसे माहौल में कलम के लिए लफ्ज़ नेज़ा का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि इस वक़्त कलम के ज़रिए मुखालिफ को मजरूह और ज़ख्मी करना मकसूद होता है। एक बात और भी है कि नेज़ा आलात जंग में से है और नेज़ा का इस्तेमाल हमेशा हमला और वार करने के लिए होता है और दिफा यानी बचाव के लिए ढाल होती है। ढाल हमला करने के लिए नहीं बल्कि दिफा और हिफाजत के लिए होती है। तो जब नेज़ा का इस्तेमाल हमला करके दुश्मन को कत्ल और जख्मी करना ठहरा, लिहाजा कलम के जरिए दुश्मन पर वार किया जाना मुमकिन हुआ। उस वक़्त कलम को नेज़ा से तशबीह देकर इस्तेमाल इसलिए दुरुस्त होता है कि इससे भी मुखालिफ मजरूह होता है। अब सवाल पैदा होता है कि नेज़ा के अलावा तलवार, छुरी, बर्छी, सैफ वगैरह आलात भी जख्म पहुंचाने के लिए हैं और इन सब के जरिए भी दुश्मन पर हमला किया जाता है, लेकिन क्या वजह है कि इल्मी जंग में इस्तेमाल होने वाले कलम को नेज़ा कहा जाता है, सैफ, तलवार, छुरी या बर्छी नहीं कहा जाता? या उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि तलवार, बर्छी, छुरी वगैरह नेज़ा के मुकाबले छोटी हैं। नेज़ा उन आलात हरब से लंबा होता है और दुश्मन पर फासला से वार करने में आसानी होती है, जबकि तलवार, बर्छी, छड़ी या वार करने के लिए मद मुकाबल से बहुत करीब होना पड़ता है और इस सूरत में दुश्मन के हमला का निशाना बनना ज्यादा मुमकिन है। एक वजह यह भी है कि नेज़े का वार ज्यादातर सीना या सर और हलक पर होता है और सामने से होता है, पीठ के पीछे से बहुत ही कम वार होता है। पीठ के पीछे से वार करना बुज़दली और नामर्दी की अलामत है और सीने पर सामने से ललकार कर वार करना बहादुरी और जवामर्दी की अलामत है। मुख्तसर ये कि नेज़ा मुकाबल दीगर आलात जंग नमाया, महफूज और बहादुरी से जंग करने की अलामत है। लिहाजा कलम को नेज़ा से ताबीर किया गया है, क्योंकि कलम का वार करने वाला अपने मुकाबिल से करीब नहीं होता बल्कि फासला और दूरी पर होता है। इलावा अज़ी कलम से वार करने वाला हमेशा अपने नाम से मजमून शाया करता है और अपने तरदीदी बयान में मुखालिफ को ललकारता है। अपने बराहीन और शवाहिद की तेज धार से दुश्मन के सीने को छलनी करता है। मलामतगार की मलामत से बेपरवाह बहादुरी और दलेरी से कलम का जौहर दिखाता है। लिहाजा साहिब कलम की दलेरी और बेबाकी के पेश नजर इसके कलम को नेज़ा से तशबीह दी जाती है। लुगत में नेज़ा इस कलम को कहते हैं जो पतले और लंबे बांस से बनाया गया हो। हालांकि छोटे कद के कलम को भी कलम ही कहते हैं और दरमियानी कद के कलम को कलक या खामा कहते हैं, लेकिन इन छोटे और दरमियानी कद के अकलाम पर नेज़ा का इतलाक नहीं होता। हजरत रजा बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी अक्सर लंबे और पतले बांस के तराशे हुए कलम से तसनीफ व तारीफ फरमाया करते थे। इन तमाम वजूहात की बिना पर हजरत रजा बरेलवी फरमाते हैं वो रजा के नेज़े की मार है। इस जुमले में हजरत रजा बरेलवी ने लफ्ज़ मार का इस्तेमाल फरमाया है। मार के लुग़वी माना चोट, ज़रब, मार, पीट, जोदों को धक्का वगैरह है। इस एतबार से शेर के इब्तदाई जुमले का मतलब ये हुआ कि रजा के कलम की वो चोट है या ज़रब है या ज़दोकोब है या धक्का है। अब सवाल ये है कि कलम की लंबाई एक बालश्त होती है, एक बालश्त लंबे और एक अंगिश्त चौड़े, और वो भी बांस जैसी नरम लकड़ी से बने हुए कलम से किसी को चोट करना मुमकिन नहीं। कलम से किसी को ज़रब लगाने की सूरत में खुद कलम ही टूट कर रह जाएगा, मजरूब का कुछ भी नुकसान न होगा, वो जख्मी और मजरूह न होगा। तो फिर कलम की मार का मकसद क्या है? बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह कल बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।